ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ حویلی کے لان میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کا وقت ہے۔ اسے آج رات ہی حویلی سے بھاگنا تھا۔ اس زندگی سے بھاگنا تھا جسے وہ کبھی اپنانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو کھول کر اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹا اور دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت ہر کوئی گہری نیند سو رہا ہوگا، مگر دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو مضبوط کیا اور نیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے نیچے اتر کر مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور دروازہ کھول کر حویلی کے لان میں آ گئی تھی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے تھوڑی راحت محسوس ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی راستہ طویل ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگی، جہاں حویلی سے باہر جانے کا دوسرا دروازہ کھلتا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ بس کسی طرح ایک بار وہ یہاں سے نکل جائے تو دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرے گی۔ وہ حویلی کے پچھلے دروازے تک پہنچی اور تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تالے کی چابی اس نے پہلے ہی چابیوں کے گچھے سے نکال کر اپنے پاس چھپا لی تھی۔ تبھی اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے سمیر شاہ کو کھڑے دیکھ کر سناٹے میں رہ گئی۔ وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، دوسرا ہاتھ سینے پر باندھے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا تو فریحہ کا دل دھڑکنے لگا۔ ہاں، میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تبھی سمیر نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس حویلی سے دن میں بھی عورتیں اکیلی باہر نہیں نکلتی، اور تم رات کے اس پہر تنہا یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس حویلی کے لوگ نشہ پی کر سو رہے ہیں؟ وہ ایک ایک لفظ چباتا غصے سے کہتا اس کے قریب چلایا تو فریحہ کی جان نکل گئی تھی۔ میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، سنا تم نے؟ فریحہ نے سمیر کو غصے سے گھورا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس قید میں ساری زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے روکو۔ بہت جلد تمہارے سب حقوق میرے نام ہونے والے ہیں، بس ایک رات ہی کی بات ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تو فریحہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنے شوہر کا درجہ دوں گی؟ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ نہیں سمیر شاہ، میں یہاں نہیں رہ سکتی، نہ تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تو سمیر شاہ نے ایک لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گیا تھا۔ آئندہ ایسی کوشش مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے دھمکی دیتا غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ فریحہ کی غم و غصے سے بری حالت تھی۔ اس فرار کا منصوبہ وہ کئی دنوں سے بنا رہی تھی، جو سمیر شاہ نے ایک پل میں ہی ختم کر دیا تھا۔ فریحہ کی ماں سارہ اور باپ احمد شاہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا تعلق ایک روایتی جاگیردار گھرانے سے تھا، جبکہ سارہ ایک خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی۔ گو کہ دونوں کی ملاقات اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی، لیکن یہ اتفاق ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا رنگ لے کر آیا تھا۔ جلد ہی ان کی محبت کی داستان پروان چڑھنے لگی۔
اور ایک دوسرے کے بغیر گزارا ناممکن ہو گیا تھا۔ احمد شاہ کو سارا کی خود اعتمادی اور خوبصورتی نے متاثر کیا تھا۔ اس کی اداؤں میں ایک الگ ہی کشش تھی، جبکہ سارا کو احمد شاہ کی شخصیت پسند آئی تھی۔ اس کی بے نیازی اور شاہانہ انداز سارا کے دل کو بھا گیا تھا۔ سارا اور احمد شاہ کی محبت کے چرچے عام ہوئے تو سلمان تک یہ خبر جا پہنچی۔ سلمان سارا کا کزن تھا۔ بچپن سے دونوں میں گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ سلمان تو جانے کب سے سارا کو چاہتا تھا۔ اس نے کبھی سارا سے کھل کر اظہار محبت نہ کیا تھا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ سارا اس کے دل کی حالت سے باخبر ہے۔ پر نہ جانے یہ احمد شاہ کہاں سے ان دونوں کے بیچ میں آ گیا تھا۔ سلمان کو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن اس نے ان دونوں کے بیچ میں نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارا کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اس نے باہر سے ملنے والی ملازمت کی آفر کو قبول کر لیا۔ احمد اور سارا دونوں کے خاندانوں اور روایات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ احمد اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ سارا بھی کوئی گئی گزری نہ تھی، وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ خاص کر اس کے باپ نے تو کبھی اس پر کوئی روک ٹوک نہ رکھی تھی۔ سارا کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں لڑکیوں کو مکمل آزادی حاصل تھی۔ وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کر سکتی تھیں، جبکہ احمد شاہ کے خاندان میں لڑکیوں کی رائے کو اہمیت دینا تو بہت دور کی بات، لڑکوں کو بھی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے خاندان میں شادی بیاہ کے تمام فیصلے بڑوں کی مرضی سے طے کیے جاتے تھے، اور زیادہ تر خاندان میں ہی شادی کرنے کا رواج تھا۔ لیکن سارا کے لیے احمد شاہ نے اپنے خاندان کی اس روایت کو توڑ دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ سارا کے لیے اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف گیا تھا۔ احمد شاہ کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ شہر کے ماحول میں پروان چڑھنے والی لڑکی اس حویلی کے اصولوں اور روایات کو نہیں اپنا سکے گی، ان کے لیے خاندان کی لڑکی ہی مناسب رہے گی۔ انہوں نے تو اپنے بھائی کی بیٹی احمد کے لیے پسند بھی کر رکھی تھی، لیکن احمد شاہ پر سارا کی محبت کا جنون سوار تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف سارا سے۔ سلطانہ بیگم ایک تجربے کار اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور حویلی کے وارث کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مردوں کو عشق کا بخار چڑھتا ہی رہتا تھا، اور جتنی جلدی یہ بخار چڑھتا ہے اتنی جلدی اتر بھی جاتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے نہ صرف احمد کی شادی اس کی پسند سے کرنے کی حامی بھر لی تھی، بلکہ بڑی دھوم دھام سے احمد کی بارات لے کر سارا کو بیاہنے گئی تھی۔ سارا آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا کر احمد شاہ کی دلہن بن کر حویلی آ گئی تھی، لیکن حویلی کی روایات نے بہت جلدی اسے اس ماحول سے بیزار کر دیا تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن حویلی میں آنے کے بعد وہ بہت گھٹن محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ماڈرن لباس پہننے کی عادی تھی، لیکن اب اس کو ہر وقت ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلنا پڑتا تھا کہ احمد کے خاندان میں پردے کا رواج تھا۔ پہلے اس کا جب دل چاہتا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتی، کوئی روک ٹوک یا پابندی نہیں تھی، لیکن احمد سے شادی کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ہر کام سے پہلے اس کو اپنی ساس سلطانہ بیگم سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ سارا کو حویلی ایک قید خانہ لگنے لگی۔ پھر اس پر احمد کی ماں کی جلی کٹی باتیں اور طنزیہ انداز سن کر اس کا دل جل کر رہ جاتا تھا۔ احمد شاہ زمینوں کے کام میں بے حد مصروف رہتا، اس کے پاس سارا کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ اب نہ وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح وقت گزارتا تھا، نہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا تھا۔ وہ صبح گھر سے جاتا تو رات کو ہی گھر واپس آتا، 1-2 گھنٹے اپنی ماں کے پاس گزارتا، زمینوں کا حساب کتاب، عدالت کے کیس اور دیگر صلاح مشورے کر کے وہ کمرے میں آتا تو سارا کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ اکثر کسی نہ کسی بات پر دونوں کا جھگڑا ہو جاتا۔ یہ وہ زندگی تو نہ تھی جس کے سارا نے خواب دیکھے تھے۔ سارا کے والد ٹھیک ہی کہتے تھے
کہ اس کے لیے سلمان جیسا لڑکا ہی مناسب تھا، لیکن اس وقت سارا نے اپنے والد کی بات نہ مانی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو سارا امید سے ہو گئی۔ پہلی بار اس نے سلطانہ بیگم کو خوش دیکھا تھا۔ وہ سارا کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ آخر ان کے بیٹے کا وارث اس دنیا میں آنے والا تھا۔ انہوں نے تو اپنے پوتے کا نام بھی سوچ لیا تھا، لیکن سارا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سلطانہ بیگم فریحہ کی پیدائش سے سخت ناخوش تھیں۔ ان کے خاندان میں پہلی اولاد بیٹا ہی ہوتی تھی، اور سارا نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ سارا کو اپنی ساس کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ تو قدرت کے کام تھے، بھلا اس میں انسان کا کیا اختیار؟ لیکن اس حویلی کے لوگوں میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شکر تھا کہ احمد شاہ فریحہ کی پیدائش سے بہت خوش تھا۔ اس کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ سارا کو فکر تھی کہ اس گھٹے ہوئے ماحول میں اس کی بیٹی کی تربیت اور پرورش کیسے ہوگی۔ احمد شاہ کے خاندان میں تو لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج بھی نہیں تھا، بلکہ بہت جلدی ان کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دیا جاتا تھا۔ خود احمد شاہ کی بہن کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ سارا اپنی بیٹی کو پڑھانا لکھانا چاہتی تھی، اسے مضبوط اور بااعتماد بنانا چاہتی تھی۔ سارا کو امید تھی کہ احمد شاہ ضرور اپنی بیٹی کو حویلی کی ان نام نہاد کھوکھلی روایات سے دور رکھے گا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلائے گا، لیکن کچھ ہی عرصے میں اس کی احمد سے وابستہ تمام توقعات چکنا چور ہو گئی۔ ایک دن اس کی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ تب سلطانہ بیگم نے سب کے سامنے فریحہ کا رشتہ اس کی نند کے بڑے بیٹے سمیر شاہ کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ سارا ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابھی تو فریحہ صرف 4 سال کی تھی۔ سارا کو امید تھی کہ احمد اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف ضرور کچھ کہے گا، لیکن وہ تو بالکل خاموش تھا اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ سارا کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بے چینی سے احمد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات گئے احمد کمرے میں داخل ہوا تو سارا کو پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے دیکھ کر چونک گیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی نہیں سارا، میں تھکا ہوا ہوں، صبح بات کریں گے۔ احمد نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ میری بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ اماں نے فریحہ کا رشتہ سمیر سے طے کر دیا اور تم نے ایک لفظ نہ کہا۔ سارا کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ہمارے یہاں رشتے بچپن میں ہی طے ہو جاتے ہیں، اور فریحہ کے متعلق اماں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ احمد نے سرد لہجے میں جواب دیا تو سارا بھڑک اٹھی تھی۔ یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہے، اتنی چھوٹی عمر میں کیوں اسے ایسی بندش میں جکڑ رہے ہو؟ یہ ہماری روایات ہیں سارا، تم جانتی تو ہو۔ یہ ہم سے پہلے بھی چلتی آئی ہیں اور ہمارے بعد بھی چلیں گی۔ تمہیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی کے زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں دخل اندازی نہ کروں؟ حویلی کی روایات اس وقت کہاں تھی جب تم نے بغاوت کر کے مجھ سے شادی کی تھی؟ تم ایک منافق اور دوغلے انسان ہو احمد شاہ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی۔ سارا نے کہا تو احمد نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ سارا بس کرو، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، میں اماں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں اس حویلی میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اس ماحول میں رہنے دوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ احمد شاہ نے تو اسے ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ صبح سویرے ہی اپنا ضروری سامان اور فریحہ کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ سارا کا خیال تھا کہ احمد شاہ اس کو منانے کے لیے ضرور آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی کے مردوں میں انا اور خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور سلطانہ بیگم نے سارا کے گھر چھوڑ جانے کا اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا۔ بھلا ان کے خاندان میں پہلا کبھی ایسے نہ ہوا تھا کہ بہو ناراض ہو کر اکیلی ہی چل دے۔
बकौल उनके ये सब अहमद की ढील का नतीजा था। सारा अपने माँ बाप के घर आ गई थी। उन्हीं दिनों सलमान बाहर से छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ था। वो हर रोज घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेता और जबरदस्ती सारा को भी अपने साथ घसीट लेता। आज भी सलमान जबरदस्ती उसे उसके पसंदीदा होटल में खाना खिलाने लेकर आया था। उसका दिल बहल गया था। सलमान के साथ बातों और हंसी मजाक में उसे इल्म ही ना हो सका कि कब अहमद शाह ने उसे देख लिया। वो आज जरूरी काम से अपनी माँ के साथ शहर आया था। भूख लगी तो वो इसी होटल में आ गया और सारा को सलमान के साथ खुशो खुरम खाना खाते देखकर उसका खून खौल उठा। सुल्ताना बेगम ने भी उन दोनों को देख लिया था और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया था। उन्होंने अहमद को सारा के खिलाफ कुछ ऐसा भड़काया और शक की ऐसी पट्टी अपने बेटे की आंखों पर बांधी कि गुस्से में आकर अहमद शाह ने सारा को तलाक दे दी। सारा को तलाक के कागजात मिले तो उसे गहरा सदमा पहुंचा। उसे अहमद शाह से ये उम्मीद ना थी कि वो एकदम यूं उससे अपने सारे ताल्लुक ख़त्म कर लेगा। उसने तो एक बार अपनी बेटी के बारे में भी ना सोचा था। 5 साल में ही उन दोनों की मोहब्बत की शादी अपने अंजाम तक पहुंच गई। अहमद शाह अपनी बेटी को सारा के पास नहीं छोड़ना चाहता था। वो हर कीमत पर उसको अपने पास लेकर आना चाहता था। लेकिन उन्हीं दिनों अहमद की बहन और बहनोई का शदीद एक्सीडेंट हो गया। अहमद का बहनोई तो उसी वक्त चल बसा और बहन अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी। अहमद सख्त सदमे की हालत में था। वो किसी सूरत अपनी इकलौती बहन को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था। उसके बच्चे सहमे हुए और परेशान थे। कुछ अरसे बाद अहमद की बहन का भी इंतकाल हो गया। हवेली पर तो जैसे कयामत गुजर गई थी। जवान बेटी और दामाद की मौत के सदमे ने सुल्ताना बेगम की अकड़ और गुरूर को खाक में मिला दिया था। वो समझ गई थी कि अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाह की सज़ा दी है। उन्हें सारा की आह लग गई है। अगर वो चाहती तो सारा और अहमद खुशो खुरम जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अपनी झूठी अना और जिद की खातिर उन्होंने सारा को अहमद की जिंदगी से निकलने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने अहमद की बेटी को उससे दूर किया था। अल्लाह ने उनकी बेटी को अपने पास बुला लिया। वो पछता रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। दूसरी तरफ अहमद भी पछता रहा था। गुस्से और माँ के उकसाने पर उसने सारा को तलाक तो दे दी थी, लेकिन वो अब भी उसे बहुत चाहता था। सलमान से तो वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो सारा का कज़न और दोस्त था। सारा पहले भी उसके साथ बाहर आती जाती थी, पर उस दिन इसे इस कदर तैश क्यों आ गया था। शायद इसकी अना और गैरत को ठेस पहुंची थी। जो भी था तीर कमान से निकल चुका था। सुल्ताना बेगम चाहती थी कि अहमद की दूसरी शादी कर दें, लेकिन अहमद ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी बहन के बच्चों को संभाल रहा था, जो इस हादसे के बाद बहुत सहम गए थे। सलमान की मदद और हौसले से सारा जल्द ही तलाक के दुख से बाहर निकल आई। उसको उसकी मनपसंद जिंदगी वापस मिल गई थी। अहमद शाह के साथ उसकी हवेली में उसने जो साल गुजारे थे, वो किसी अजियत से कम ना थे। शुक्र था कि उसकी जल्दी जान छूट गई, वरना इसे तो लगता था कि वो इसी हवेली में घुट घुट कर मर जाएगी। सलमान अभी भी सारा से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। सारा के वालिद की भी ख्वाहिश थी कि सारा की शादी सलमान से हो जाए। वो आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और सारा की तरफ से काफ़ी फिक्रमंद थे। यूं सारा की शादी सलमान से हो गई और सारा सलमान के साथ मुल्क से बाहर चली गई। सारा फरीहा को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन सलमान की बेटी ना होने की वजह से उसका वीज़ा नहीं मिला था। लिहाजा मजबूर होकर सारा फरीहा को अपने वालिदैन के पास छोड़कर चली गई। फरीहा अपनी नानी नाना के साथ रहने लगी। उसके नाना नानी ने उसे बड़ी मोहब्बत से पाला था और उसका बेहद ख्याल रखा था, लेकिन वो माँ बाप के प्यार को हमेशा तरसती रही थी। कुछ अरसे में उसके नाना का इंतकाल हो गया। नाना की वफ़ात के बाद फरीहा की नानी ने अपना शहर का घर बेच दिया और वो अपने आबाई शहर आ गई थी। वहाँ उनके कुछ रिश्तेदार थे,
वहीं उन्होंने एक घर खरीद लिया और अकेला होने की वजह से घर का एक पोर्शन किराए पर दे दिया। उनके किराएदार सुभानी साहब और उनकी बेगम काफ़ी अच्छे लोग थे। उनकी कोई औलाद न थी। बाप के मरने के 2 माह बाद सारा पाकिस्तान आई थी। वो फरीहा को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया। वो अपनी नानी के साथ खुश थी और उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। अहमद शाह को अपनी बहन और बहनोई के इंतकाल के सदमे से निकलने में काफ़ी वक्त लगा। जब उसका दुख कुछ कम हुआ और हालात नॉर्मल हुए तो उसे फरीहा का ख्याल आया। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था, लेकिन जब वो शहर सारा के घर आया तो उसे पता चला कि सारा के वालिद का इंतकाल हो गया है और सारा शादी करके मुल्क से बाहर चली गई है। वो मायूस हो गया था। उसको लगा था कि सारा फरीहा को भी अपने साथ ले गई है। उसके पास सारा से राब्ते का कोई जरिया नहीं था। यूं अहमद फरीहा से कभी नहीं मिल सका। बहन के मरने के बाद वो उसके दोनों बच्चों को हवेली ले आया था। यूं अपने भांजे और भांजी की परवरिश में उसने किसी हद तक फरीहा की जुदाई का दुख भुला दिया था। सुल्ताना बेगम अहमद को देखती तो पछताने लगती। बेटी मर गई थी और बेटे का घर उजड़ गया था। हवेली में सोगवारियत के सिवा कुछ नहीं था। फरीहा ने माँ और बाप के बगैर परवरिश पाई थी। उसकी नानी ने उससे माजी के बारे में कुछ नहीं छुपाया था। फरीहा ने कभी भी अपने बाप से मिलने की कोशिश नहीं की थी। उसको अपने बाप से मिलने की कोई तमन्ना नहीं थी, क्योंकि इसको लगता था कि सब कसूर उसके बाप का था। उसकी माँ से अलैदगी के बाद उसके बाप ने कभी उससे मिलने की कोशिश तक नहीं की। यही वजह थी कि वो अपने बाप और उसके ख़ानदान से सख्त नफरत करती थी और वो ज़िंदगी में कभी अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो अपनी नानी के साथ मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन कभी कभी माँ की याद उसे बेचैन कर देती। उसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि सारा ने दूर होते हुए भी हमेशा उसकी फ़िक्र की और वो बाकायदगी से उससे फ़ोन पर बात करती थी। पर सारा अब कई कई साल पाकिस्तान नहीं आती थी। उसके बच्चों को ये मुल्क पसंद नहीं था। वो यहाँ बोर हो जाते थे। यूं ही ज़िंदगी के बहुत से साल गुजर गए। सारा जवान हो गई। वो अपनी माँ की तरह दिलकश और खूबसूरत थी। सारा जवान हुई तो उसकी नानी की फिक्रें बढ़ने लगी थी। इस मोहल्ले में रहते हुए उन्हें अरसा हो गया था। कभी कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन जब से सारा जवान हुई थी उन्हें एक फ़िक्र लग गई थी। उनकी गली में किसी ने अपना घर फ़रोख्त कर दिया था। उन्हें लगा कि किसी फैमिली ने घर ख़रीदा होगा, लेकिन वहाँ तो एक अमजद नाम का मर्द आकर रहने लगा, जो शक्ल से ही आवारा और बदमाश लगता था। उन्हें वो लड़का ठीक नहीं लगता था। उसके घर हर वक्त औबाश किस्म के मर्दों का आना जाना लगा रहता। वो फरीहा के साथ घर से बाहर निकलती तो वो इसे घूर घूर कर देखता रहता। उनके खदशात ठीक थे। कुछ दिनों में उस लड़के ने फरीहा का रिश्ता भिजवाया। इन्होंने मुनासिब लफ्ज़ों में इनकार कर दिया, लेकिन अमजद ने उनको अकेला समझकर डराना और धमकाना शुरू कर दिया। वो फरीहा पर बुरी नज़र रखे हुए था। वो अकेली बूढ़ी औरत फरीहा की हिफाजत कैसे कर सकती थी? फरीहा की परेशानी के ख्याल से उन्होंने इससे कोई जिक्र भी ना किया, लेकिन फरीहा को भी अंदाज़ा था कि अमजद अच्छा लड़का नहीं था। वो आते जाते इसे घूरता तो फरीहा को अच्छा नहीं लगता था। फरीहा सुकून से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक हलचल मच गई। नानी आजकल कुछ परेशान रहने लगी थी। वो फरीहा पर जोर देने लगी थी कि वो अपनी माँ के पास चली जाए। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, बूढ़ी हो गई हूँ, क्या पता कब दम निकल जाए। मरने से पहले तुम्हारा कोई आसरा करना चाहती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं नानी? आप जानती हैं मैं अम्मी के साथ नहीं रह सकती। उनके बच्चे मेरा वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उनका माहौल अलग है, किसी के आने से उनकी प्राइवेसी ख़राब होती है और मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती। तो फिर तुम अपने बाप के पास चली जाओ। नानी ने कहा तो वो सन्नाटे में रह गई। ये आप क्या कह रही हैं नानी? वो नाराज़ होकर अपने कमरे में आ गई थी।
लेकिन नानी को उसकी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अगले ही दिन फ़ोन करके उसके बाप को बुला लिया था। वो अपनी दोस्त के घर से वापस आई तो लाउंज में एक अजनबी अधीर उम्र शख्स और एक जवान लड़के को देखकर हैरान रह गई। उनके घर तो कोई आता जाता नहीं था, तो फिर ये लोग कौन थे? इनसे मिलो फरीहा, ये तुम्हारे वालिद हैं और कज़न हैं, नानी ने कहा तो उसके सर पर जैसे बम फटा था। वो हैरत और बेयकीनी से कभी नानी और कभी अपने बाप को देखे जा रही थी। उसके बाप की आंख में आंसू थे, जबकि उसका कज़न शौक और दिलचस्पी से उसे देख रहा था। गुस्से से इसकी बुरी हालत थी। नानी को इसे घर से निकालने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने फ़ोन करके इसके बाप को भी बुला लिया। पता नहीं नानी को क्या हो गया था। वो अपने बाप के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन नानी उसे रखने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मिन्नत समाजत करके ज़बरदस्ती उसे अहमद शाह के साथ हवेली भेज दिया। मजबूर होकर वो अपने बाप के साथ इस हवेली में वापस चली आई, जहां कभी कदम ना रखने की उसने कसम खाई थी। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी अपने बाप से मिलेगी या उसके घर वापस आएगी। हवेली में सब उससे मोहब्बत से मिले थे। दादी और उसके बाप के अलावा उसके कज़न समीर शाह और सिदरा भी यहीं रहते थे। वो उसके बाप को बाबा कहते थे, लेकिन इसे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खासकर अपनी दादी से तो उसे सख्त नफरत थी। उसकी माँ और बाप की अलैदगी की जिम्मेदार वही औरत थी। इसे हवेली में रहते हुए 1 महीना होने वाला था जब एक दिन उसने ये खबर सुनी थी कि वो समीर शाह की बचपन की मंग थी और बहुत जल्द उसका निकाह समीर से होने वाला था। फरीहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले ये सब कौन होते थे? 20 साल बाद इन्हें याद आया था कि इनकी कोई बेटी भी थी। उसने बाप के सामने जाकर साफ इनकार कर दिया। ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है और तुम्हारी नानी से भी मशवरा कर लिया है। उन्हें कोई एतराज नहीं है। क्या? ऐसा मुमकिन नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तुमसे गलत बयानी क्यों करूंगा भला? तुम चाहो तो फोन करके उनसे पूछ सकती हो। अहमद शाह ने कहा तो उसको उम्मीद नहीं थी कि नानी उसके साथ ऐसा करेंगी। इससे अच्छा था वो मुल्क से बाहर चली जाती। उसके और समीर शाह के निकाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। बरसों बाद हवेली में कोई खुशी आने वाली थी, इसीलिए हवेली को सजाया जा रहा था। फरीहा की अजब हालत थी। उसे समीर शाह जहर से भी बदतर लगता था। वो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, ना कि उसे निकाह कर लेती। इसीलिए उसने हवेली से भागने का फैसला किया। लेकिन समीर शाह को शायद उसके इरादे का पहले से इल्म था। वो उस पर नज़र रखे हुए था और उसने इसे हवेली से बाहर ना जाने दिया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसका निकाह समीर के साथ हो गया। रुखसती चंद माह बाद रखी गई थी। इसकी दादी चाहती थी कि उसकी शादी के वक्त उसकी माँ भी उसके साथ मौजूद हो। फरीहा का इस रुखसती का कोई इरादा नहीं था। उसने सोच रखा था कि फाइनल इम्तहान के बाद वो नौकरी करके बहुत जल्द समीर से खुला ले लेगी और अपनी माँ के पास मुल्क से बाहर चली जाएगी। उसे किसी कीमत पर समीर के साथ घर नहीं बसाना था। उस दिन वो कमरे में अकेली बैठी बोर हो रही थी, इसीलिए सिदरा से मिलने उसके कमरे में चली गई। लेकिन समीर शाह को वहां देखकर फौरी तौर पर वापस पलटने वाली थी। तभी समीर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन समीर की गिरफ्त मजबूत थी। ये निकाह सिर्फ जबरदस्ती की बुनियाद पर किया गया है, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? मैं खूबसूरत हूं, दौलतमंद हूं। एक लड़की को आखिर और क्या चाहिए होता है? तुम खुद को समझते क्या हो? अपनी दौलत से कुछ भी खरीद सकते हो, पर मैं बिकने वाली चीज नहीं हूं। वो चिल्लाई तो समीर शाह ने कमर से पकड़ते उसे अपने करीब किया। बिकने वाली चीज नहीं हो, इसीलिए मेरे निकाह में हो जानम, बीवी हो मेरी।
یہ کہتے وہ فریحہ کے چہرے پر جھکنے لگا۔ سوچنا بھی مت، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ پھر چلائی۔ پہلے میں تمہاری جان لیتا ہوں، پھر تم میری لے لینا۔ یہ کہتے ساتھ وہ فریحہ کو بے بس کرتا اس کے قریب آنے لگا تھا۔ تبھی فریحہ نے اسے زور کا دھکا دیا۔ شٹ اپ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہاری شکل سے، تمہارے وجود سے اور تمہارے پورے خاندان سے۔ اپنے باپ کے جس پیار اور محبت کی حقدار میں تھی وہ تم نے وصول کیا ہے۔ جو چھت میری تھی اس کے نیچے تم ٹھاٹھ سے پلتے رہے ہو، اور جب جب تم میرے باپ کو بابا کہتے ہو نا تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ اگر زندگی میں ایک قتل معاف ہوتا نا تو میں تمہارا قتل ضرور کر دیتی۔ وہ غصے سے زور سے چیختی پلٹی تھی، تبھی دروازے میں سدرا کو گم سم کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمیر شاہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس کے تو علم میں ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی ہوگی۔ اس کی گریز کو وہ اس کی فطری شرم و حیا سمجھتا تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ اس کا دل اس قدر زہر سے بھرا تھا۔ وہ تو اسے بچپن سے چاہتا تھا۔ جب اس کے رشتے کا اعلان ہوا تھا وہ 12 سال کا تھا، سمجھدار تھا۔ وہ اپنے اور فریحہ کے رشتے کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ بچپن سے اس نے صرف فریحہ کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کی شخصیت اور امارت سے متاثر ہو کر بہت سی لڑکیاں اس کی طرف بڑھی تھیں، لیکن اس نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ فریحہ اس سے اس قدر نفرت کرتی ہوگی۔ احمد شاہ کے کہنے پر وہی سدرا اور بچپن سے اسے بابا کہتے تھے، لیکن فریحہ کو یہ بھی پسند نہ تھا۔ فریحہ کے رویے نے آج سمیر شاہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے کچھ شرمندگی ہوئی۔ اسے سمیر کو اپنے باپ کے گھر رہنے کا طعنہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ سدرا کتنی اچھی تھی اور اس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، لیکن غصے میں وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ بیٹھی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ ملازمہ اسے ضروری کام سے بلانے آئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ تبھی پورچ میں سمیر شاہ کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے کڑے تیور سے پوچھا، لیکن سمیر شاہ نے جواب دینے کی بجائے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ فریحہ نے پوچھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کچھ دیر میں تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، سمیر نے کہا تو اس نے بھی خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ حویلی کے لوگوں کی اسے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خود کو نانی کے گھر کے باہر دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی ہو گئی۔ میں کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں آزاد کر دوں گا، سمیر شاہ نے کہا تو اسے ایک سکون محسوس ہوا۔ لیکن بابا، ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ وہ اسے گلی میں چھوڑ کر گاڑی بھگا کر لے گیا۔ دروازہ نانی نے کھولا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تم اس وقت؟ تمہارے باپ نے کیسے آنے دیا تمہیں اکیلا؟ سمیر خود مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ اندر آ کر کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنے گھر آ کر اسے ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دنوں کی ذہنی پریشانی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا فریحہ، نانی نے کہا تو وہ چیخ اٹھی۔ نانی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتی تھی تو بچپن میں ہی حویلی بھیج دیتی یا میرا گلا دبا دیتی۔ کیوں اتنا عرصہ اپنے ساتھ رکھا آپ نے مجھے؟ اور اب پتہ نہیں آپ مجھے اس جہنم میں کیوں بھیجنا چاہتی ہیں؟ میں تمہیں سارا والی غلطی نہیں دہرانے دوں گی فریحہ۔ اس وقت بھی میں نے سارا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنا گھر خراب نہ کرے، لیکن تمہارے نانا سارا کو لے کر زیادہ ہی جذباتی تھے۔ تمہاری ماں نادان تھی،
तुम्हारा बाप इतना भी बुरा नहीं था, वो सारा से बहुत मोहब्बत करता था, पर तुम्हारी माँ को हवेली कैद खाना लगता था। शादी के बाद औरत को अलग माहौल बर्दाश्त करना ही पड़ता है। अब भी तो वो एक कैद में ही जिंदगी गुजार रही है। नानी ने कहा तो वो चौंक गई थी। क्या मतलब नानी, कैसी कैद? उसे तो लगा था कि उसकी माँ बहुत खुश है। ये कैद नहीं तो और क्या है। ख्वाहिश के बावजूद वो तुमसे मिलने नहीं आ सकती, ना तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। वो वहां नौकरी करती है, घर बच्चे भी संभालती है, क्योंकि बाहर के मुल्क में मर्द औरत दोनों को ही कमाना पड़ता है। अहमद शाह के घर तो वो हिलकर पानी भी नहीं पीती थी। ढेरों मुलाजिम थे। अगर उस वक्त कुछ समझौता कर लेती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। घर बसाने के लिए औरत को दरगुजर करना पड़ता है। तुम्हारे लिए उसने अहमद का घर छोड़ा था और तुम्हारे लिए ही कुछ ना कर सकी, तुम्हारे साथ भी ना रह सकी। वो हर वक्त तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती है। नानी, जो होना था वो हो गया। अब आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हैं। सुबह होते ही तुम समीर को बुलाओ और वापस जाओ, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे बाप को फोन कर दूंगी। नानी ने उसे धमकी दी थी, लेकिन उसका समीर को बुलाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही वापस जाने का। फरीहा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इन चंद दिनों में जो कुछ हुआ था, जिस तरह नानी का रवैया बदला था, उसके दिल पर एक बोझ था। नानी सो चुकी थी और घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। अचानक फरीहा ने बाहर आहट सुनी थी, जैसे कोई चल रहा हो। वो एकदम चौंक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जरा सा पर्दा सरकाकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर की हल्की रोशनी में अमजद को एक आदमी के साथ देखकर उसके हवास गुम हो गए। उसने जल्दी से कमरे के दरवाजे का जायजा लिया। शुक्र था कि दरवाज़ा लॉक था। तभी दरवाजे पर किसी ने दबाव डाला था। फरीहा के जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। अगर अमजद दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आया तो? यही सोचकर फरीहा की हालत गैर हो रही थी। वो फौरन समीर का नंबर डायल करने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। इस दौरान बाहर से मुसलसल कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। फरीहा ने बमुश्किल नंबर मिलाया और धड़कते दिल के साथ समीर के फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी। समीर ने दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल उठा ली थी। क्या हुआ फरीहा, सब खैरियत तो है? फरीहा की आवाज़ में लर्जिश थी। समीर, जल्दी आओ, वो अमजद यहाँ है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। फरीहा, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम दरवाजे के सामने कोई वजनी चीज़ रखो और परेशान मत हो, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। समीर की यकीन दहानी ने फरीहा को थोड़ा सा सुकून दिया, लेकिन वो अभी भी खौफ में मुब्तला थी। अमजद दरवाजे के बाहर था और समीर तो बहुत दूर था। लेकिन अगले 5 मिनट में ही घर में हलचल मच गई। बहुत से दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनकर नानी भी घबरा कर उठ गई और बहुत डर गई थी। ये सब क्या हो रहा है फरीहा? पता नहीं नानी, वो नानी से लिपट गई थी। समीर ने अपने करीबी दोस्त को फ़ोन कर दिया था जो इसी इलाके में रहता था, और वो मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर फौरन ही वहां पहुंच गया था। अमजद और उसके साथी ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया। कुछ देर में पुलिस भी आ गई थी। हवेली दूर थी, समीर को पहुंचने में वक्त लग सकता था, इसीलिए उसने ये इकदाम किया था। पुलिस अमजद को लेकर गई तो फरीहा की जान में जान आई। अमजद को उम्मीद न थी कि इन औरतों का ताल्लुक इतने बड़े ख़ानदान से था। वो तो इनको लावारिस और बेसहारा समझता था, तभी तो वो काफ़ी अरसे से इस हसीन लड़की पर नज़र रखे हुए था और रिश्ता भी भेजा था कि बूढ़ी कमज़ोर औरत उसके डर से उसका रिश्ता फरीहा से कर देगी, लेकिन इनकार पर उसे गुस्सा आ गया था। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के पास भिजवाया था। अमजद की नीयत ठीक नहीं थी।
मैं तुम्हें अमजद से नहीं बचा सकती थी। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, कैसे तुम्हें तन्हा छोड़ सकती हूं। नानी ने कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। वो नानी से बदगुमान होकर न जाने क्या क्या सोचती रही थी। माजी को भूल जाओ फरीहा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। अगर तुम्हारा बाप कसूरवार है तो गलती तुम्हारी माँ की भी है। समीर बहुत अच्छा लड़का है, उसको इस जुर्म की सज़ा ना दो जो उसने किया ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप की अलैदगी और तुमसे दूरी में समीर की कोई गलती नहीं। अपनी माँ वाली जिद और जल्दबाजी मत करो। नानी ठीक ही कह रही थी। अगर समीर ना होता तो आज वो किसे अपनी मदद के लिए बुलाती। वो बिला वजह जिद और अना में खुद अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही थी। अगर आज अमजद को वक्त मिल जाता और वो अंदर आ जाता तो न जाने क्या होता। उसने खौफ से झुरझुरी ली। कुछ देर में समीर भी पहुंच गया था। तुम ठीक तो हो ना? फरीहा से फिक्रमंदी से पूछा तो पहली बार फरीहा को समीर का अपने लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगा था। उसने अज़बात में सर हिला दिया था। और नानी? वो भी ठीक हैं। समीर नानी को उनकी बहन के घर छोड़कर फरीहा को हवेली ले आया था। अहमद शाह कमरे में गुस्से से टहल रहे थे। सुल्ताना बेगम भी फिक्रमंद थी, जबकि समीर सर झुकाए शर्मिंदा सा बैठा था। मुझे तुमसे इस हिमाकत की उम्मीद हरगिज नहीं थी समीर। किसकी इजाज़त से तुम फरीहा को हवेली से बाहर लेकर गए थे? अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह तुमसे किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो दिल में आएगा करोगे। अहमद शाह ने गुस्से से कहा। सॉरी बाबा। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, कोई सज़ा भी मिलनी चाहिए। सुल्ताना बेगम ने कहा तो समीर ने रहम तलब नज़रों से उनकी तरफ देखा। हाँ, और तुम्हारी सज़ा ये है कि अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी है। सुल्ताना बेगम ने कहा तो समीर खुश हो गया था, जबकि फरीहा शर्माकर कमरे से बाहर चली गई थी। वो अपने कमरे में जा रही थी, तभी समीर ने उसका रास्ता रोक लिया था। बड़ी खुशी हो रही थी तुम्हें मेरे डांट पड़ने से। हाँ, तो क्यों छोड़कर आए थे तुम मुझे जब बाबा ने मना किया था? तुम ही कहे जा रही थी यहां नहीं रहना, यहां नहीं रहना। वो उसकी नकल उतार कर बोला तो फरीहा को हंसी आ गई थी। अच्छा, मैं कहूंगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? कभी नहीं। हाँ, वाकई मुझसे गलती हो गई थी और मैं उस रात बहुत डर गया था। समीर की अपने लिए फिक्र और मोहब्बत पर वो सरशार हो गई थी। उसने जिद और नफरत की पट्टी अपनी आंखों से उतारी तो सब अच्छा लगने लगा। वो खुश थी। जल्द ही उसे समीर के साथ एक नई और मोहब्बत भरी जिंदगी का आगाज करना था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।